Hello friends, welcome to our channel. Today's class we are going to discuss some important general knowledge questions part 2. First one, which was the famous musical inscription of early South India? Which was the famous musical inscription of early South India? Tirividai Marudur inscription, Kudumiyanmalai inscription, Kanyakumari inscription, and Mangulam inscriptions. So the answer is Kudumiyanmalai inscriptions. அதாவது இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கல்வெட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரொம்ப பழங்காலத்து கல்வெட்டுக்கள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது அதுதான் வந்து குடுமியான்மலை. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இசை சம்பந்தப்பட்ட கல்வெட்டுக்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். Who was the revenue minister during Rajaji's first regime? Who was the revenue minister during Rajaji's first regime? Regimeனா region, அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. ஷண்முகச்செட்டி, ஆர் ஷண்முகச்செட்டி, டி பிரகாசம், ஓபி ராமசுவாமி ரெட்டியா, கே காமராஜ். The answer is டி பிரகாசம். Okay, so T. Prakasam was the revenue minister during Rajaji's first regime. Third question, the National Development Council in India was introduced by. The National Development Council in India was introduced by. Options: Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Radhakrishnan, and V.K.R.B. Rao. So the answer is Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. So he was the first to introduce the National Development Council in India. Next one. Who constructed the big tank at Madurandagam? Who constructed the big tank at Madurandagam? Options: Rajendran 1, Rajarajan 1, Klothunga 1, Uttama Cholan. The correct answer is Uttama Cholan. So Uttama Cholan constructed the big tank at Madurandagam. Next question. During Vijayanagar period, the governors were called as. During Vijayanagar period, the governors were called as Nayaks, Pradhanis, Seveka, Dandanayaks. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த பெயர்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர ஆட்சி காலத்தில் அரசர்களை கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த ஆன்சர் இஸ் நாயக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஹூ கம்பேர்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா டு எ நைஃப் ஆஃப் சுகர்? ஹூ கம்பேர்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா டு எ நைஃப் ஆஃப் சுகர்? ஆப்ஷன்ஸ்: எம்.ஜி. ரனடே, ஜி.கே. கோகலே, பி.ஜி. திலக், தாதாபாய் நவ்ரோஜி. The answer is Dadabhai Naoroji. So he compared the British rule in India to a knife of sugar. Next question. In which Congress session Jawaharlal Nehru declared the Purna Swaraj? So the Purna Swaraj அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது முழுமையான சுதந்திரம் ஒன்று தான் வந்து நம்மளுடைய குறிக்கோள். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து இந்தியர்களை வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய ஆட்களை வந்து அந்த அரசாங்கத்தில் ஈடுபட வைக்கணும்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. இறுதியாக வந்து இதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது, நம்மளுடைய சுதந்திரம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது, அவங்கள முதல்ல நாட்டை விட்டு வெளியேற்றணும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தது. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. In which Congress session Jawaharlal Nehru declared the Purna Swaraj? So the options: Calcutta session, Madras session, Lahore session, Surat session. So the answer is Lahore session. Next one. Who introduced the Rayatwari system in Madras Presidency? Who introduced the Rayatwari systems? So options: Lord Cornwallis, Lord Bentinck, Thomas Munro, Warren Hastings. The answer is Thomas Munro. So he introduced the Rayatwari system in Madras Presidencies. Next question. Which Pandya king excavated the rock cut cave temple at Malayarikuruchi? Which Pandya king excavated the rock cut cave temple at Malayarikuruchi?
ஸோ எந்த பாண்டியர் மன்னர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ராக்கட் கேவ் டெம்பிள், ஸோ பாறைகளில் வந்து குகை வடிவத்தில் ஏற்படுத்தின கோவில்கள், அது எந்த பாண்டிய மன்னர் வந்து இந்த மாதிரி செய்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. கடுங்கோன், அரிகேசரி மாரவர்மன், மாறன் செந்தேன், மாரவர்மன் அவனி சுலைமணி. ஸோ இதில் கரெக்டான ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாறன் செந்தேன். ஸோ ஹி வாஸ் த பாண்டியன் கிங் who excavated the rock cut cave temple at மலையடி குறிச்சி. Next question. Where was the first rock painting discovered in தமிழ்நாடு? ஸோ தமிழ்நாடுல முதல்ல அந்த பாறைகள் இருக்கக்கூடிய ஓவியங்கள் எங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Where was the first rock painting discovered in தமிழ்நாடு? The options are நீலகிரி, மலப்பாடி, அத்திரப்பாக்கம், புதுக்கோட்டை. The answer is மலப்பாடி. Next one. Who is called as the steering wheel of the ship? Who is called as the steering wheel of the ship? Governor, Chief Minister, Finance Minister, Home Minister. ஸோ இந்த 4 பேரில் யார் வந்து முக்கியமானவங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஸ்டீரிங் wheel of the ship அப்படின்னு யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Chief Minister. Okay, Chief Minister is called as the steering wheel of the ship. Next question. In which Congress session was Nehru was elected as the president? ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காங்கிரஸ் மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கு வந்து தலைமை தாங்குவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் நேரு வந்து எப்போ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார், அதாவது எந்த செஷனில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் நாக்பூர், மெட்ராஸ், லாகூர் அண்ட் பூனா. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் லாகூர். ஸோ நம்ம இப்போ தானே பார்த்தோம் லாகூர் செஷனில் தான் பூர்ண ஸ்வராஜ் ஜவஹர்லால் நேரு டெக்ளேர் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுதான் இது. இன் விச் காங்கிரஸ் செஷன் was Nehru was elected as the president? Lahore. Who constructed the Chepak Palace in Madras? Who constructed the Chepak Palace in Madras? Options: Muhammad Ali, second one Zulfar Khan, third one Sadat Ullah Khan, fourth one Dosali. So the correct answer is Muhammad Ali. Muhammad Ali constructed the Chepak Palace in Madras. Next one. In which place did King the Senguttuvan build a temple for Kannagi? So கண்ணகிக்கு வந்து கோயில் கட்டியிருந்தார் சேரன் செங்குட்டுவன். ஸோ அவர் எங்கே கட்டியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. மதுரை, காவிரிப்பட்டினம், வஞ்சி, காஞ்சி. ஸோ the answer is வஞ்சி. Next one. For which of the following eras the fossils were almost completely missing? Okay, for which of the following eras fossils were almost completely missing? Proterozoic, Archeozoic, Mesozoic and Paleozoic. ஸோ இது எந்த காலகட்டத்தில் அப்போ ஏற்பட்ட அந்த மண்பண்டங்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. The option answer is Archeozoic. Archeozoic. Next one. The most popular state with almost 200 million people in India is? The most popular state with almost 200 million people in India is Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Kerala. So the correct answer is Uttar Pradesh. Seventh one. Titan is the largest satellite of dash planet. That's which planet? Titan is the largest satellite of dash planet. The options are Jupiter, Mercury, Mars, Saturn. The correct answer is Saturn. Next one. Dash river basin is the maximum area covered by the surface flow. Dash river basin is the maximum area covered by the surface flow. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீண்ட தூரத்துக்கு வந்து அந்த ஆற்றுப்படுகை மண் இருக்கு பார்த்தீங்களா, பேசின்ஸ் அப்படின்னா அந்த வண்டல் மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க. அந்த மாதிரியான வண்டல் மண் வந்து ரொம்ப அதிகமான இடங்களை வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடியது எது, எந்த ஆற்றங்கரை படுகையில் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கங்கா, இண்டஸ், பிரம்மபுத்திரா அண்ட் மகாநதி.
So the right answer is Ganga. Okay, so the Ganga river basin is the maximum area covered by the surface flow. Next question. The founder of Servants of India Society. The founder of Servants of India Society அப்படிங்கிறது யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா W.C. Banerjee, Swami Dayananda, Gopalakrishna Gokhale, Aurobindo Ghosh. So these are the options. The correct answer is Gopalakrishna Gokhale. Okay, the founder of Servants of Indian Society is Gopalakrishna Gokhale. Next one. The Parliament of India consists of. The Parliament of India consists of. அதாவது இந்திய பாராளுமன்றம் அப்படிங்கிறது எதையெல்லாம் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. President, லோக்சபா, ராஜ்யசபா ஆர் these. President, லோக்சபா, ராஜ்யசபா. ஸோ லோக்சபாவை மட்டும் பாராளுமன்றம் சொல்கிறோமா, இல்லை ராஜ்யசபாவை பாராளுமன்றம் சொல்லுமா, இல்லை வந்து பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவரை நம்ம வந்து முக்கியப்படுத்தி சொல்கிறோமா அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டி ஆப்ஷன். த பிரசிடென்ட், லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா எந்த ஒரு முடிவாக இருந்தாலும் இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து எடுக்கிறது தான். ஓகே, தீஸ் 3 பீப்புள்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி நோன் அஸ் பார்லிமெண்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Who was the Viceroy of India during the time of the formation of Indian National Congress? Who was the Viceroy of India during the time of the formation of Indian National Congress? So Indian National Congress அப்படின்னு நம்ம இந்திய நாட்டிலும் புதுசாக தமக்குன்னு ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து யார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து வைஸ்ராயாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ லார்ட் ரிப்பன், Lord Dufferin, Lord Curzon, Lord Lytton. So the correct answer is Lord Dufferin. Next question. The directive principles of state policy of India was borrowed from dash constitution. The directive principles of state policy of India was borrowed from dash constitution. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் சாசனம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் அது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து நிறைய நாடுகள்ல இருந்து எல்லாமே வந்து அவர் எடுத்திருப்பார். எந்தெந்த நாடுகள்லாம் எல்லா நாடுகளுடைய அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய இந்திய நாட்டுக்குன்னு ஒரு புதுசாக வந்து அவர் உருவாக்கியிருப்பார். ஸோ அப்போ எந்தெந்த பிரின்சிபல்ஸ் முக்கியமானதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் கூட கொஸ்டின்ஸஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து அவர் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாந்து. ஸோ ஆப்ஷன் பாருங்க, அமெரிக்கா, யூஎஸ்எஸ்ஆர், பிரிட்டிஷ், அயர்லாந்து. ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் அயர்லாந்து. நெக்ஸ்ட், தண்டி மார்ச் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஆன். ஸோ தண்டி மார்ச், ஸோ இந்த சால்ட் மார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, உப்பு சத்தியாகிரகம். ஸோ உப்புக்கு வந்து அதிகப்படியான வரி போட்டதுக்காக என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா காந்திஜி அவர்கள் வந்து இந்த யாத்திரையை வந்து ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இது எப்போ ஆரம்பிச்சு? தண்டி மார்ச் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஆன். ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் 12th March 1930. ஓகே, ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் ஆப்ஷன்ஸ் சொன்னால் கன்ஃபியூஸ் ஆகுவீங்க. ஜஸ்ட் யூ நோ த ஆன்சர்ஸ். 12th March 1930. Next one. Who was elected as the president of Indian National Congress in 1938? Who was elected as the president of Indian National Congress? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வருடங்கள் ஒவ்வொருத்தர பிரசிடெண்ட்டாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்போதான் வந்து காங்கிரஸ் அப்படின்னாலே அதோடைய லீடர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராகுல் காந்தி இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ், அதாவது சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த காங்கிரஸ் பார்ட்டியோடைய லீடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மட்டுமே இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருடமே அந்த காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற கட்சிக்கு ஒவ்வொருத்தர் தான் தலைவராக இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் 1938 அப்போ வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸாக வந்து யாரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு, சுபாஷ் சந்திர போஸ், மகாத்மா காந்தி, ஆனந்த மோகன் போஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் சுபாஷ் சந்திர போஸ். ஸோ ஹீ வாஸ் எலெக்டட் ஆஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இன் 1938.
So which is the oldest corporation in India? Which is the oldest corporation in India? So இந்தியாவில் கார்பரேஷன் அப்படின்னாலே மாநகராட்சி. ஸோ அதில் மிக பழமையான மாநகராட்சியா எது அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி, பாம்பே, கல்கட்டா, மெட்ராஸ். ஸோ மெட்ராஸ் வாஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் த ஓல்டஸ்ட் கார்பரேஷன். அதாவது மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் இப்போ செய்திருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இது வந்து மெட்ராஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. which is the oldest corporation of India? Madras. Name the chemical which has the shortest atmospheric lifespan. Name the chemical which has the shortest atmospheric lifespan. Halon 1211, CFC. So CFC na chlorofluorocarbon. அது 11 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மித்தைல் குளோரோஃபார்ம், கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட். ஸோ இதில் வந்து எது ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாலான் 1211. Next question, the chemical name of vitamin B6. The chemical name of vitamin B6. Options பாருங்க, riboflavin, pyridoxine, thiamine, biotin. The answer is pyridoxine. So in the vitamins and their names and their deficiency diseases. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அந்த விட்டமின்ஸஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க. ஸோ விட்டமின்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸஸ் நானும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ இன்னும் நல்லா டீட்டெயில்டாக நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க. அடுத்தது பாருங்க, நேம் த கெமிக்கல் விச் ஹாஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் அட்மாஸ்பியரிக் லைஃப் ஸ்பேன். ஸோ த சேம் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ரிப்பீட்டட். ஹாலான் 1211. And next 29 பாருங்க, the chemical name of vitamin B2. நம்ம முன்னாடி பார்த்தது vitamin B6, இப்போ பார்க்கறது vitamin B2. The chemical name of vitamin B2 is riboflavin. The answer is riboflavin. Next one, the highest rainfall occurs in India. The highest rainfall occurs in India in dash. எந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகப்படியான மழை பொழிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. கொங்கன் அண்ட் மலபார் கோஸ்ட், கோரமண்டல் கோஸ்ட், ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ், சென்ட்ரல் டெக்கான் பிளேட்யூ. ஸோ இதில் வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு அதிகப்படியான மழை பொழிவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆன்சர் இஸ் கொங்கன் அண்ட் மலபார் கோஸ்ட். கொங்கன் அண்ட் மலபார் கோஸ்ட். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு அதிகப்படியான மழைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜிகேஸில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பிசிஸில் 10 மார்க் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேருந்துமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஷின்ஸஸ் தான் வரப்போகுது. ஸோ இது 1 மார்க்கு 2 மார்க்குக்காக இவ்வளோ நம்ம வந்து செலவு பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். ஏன்னா 1 மார்க் 2 மார்க்கில் வேலை இருந்தவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கும். அவங்களுக்கு தெரியும் அதோட வேதனை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய எஃபர்ட் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம வந்து, நான் ஏற்கனவே சொல்கிறது தான், எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர்ஸ் தெரியுமானா தெரியாது. பட் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸில் எதெல்லாம் வராதுங்கிறத ஃபில்டர் பண்ணுறதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே நம்ம பாதி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆன மாதிரி தான். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. அதுக்காக தான் உங்களுக்கான இந்த ஜிகே கொஷின்ஸஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ தொடர்ந்து நம்மளுடைய சேனலை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஆல்.